کچھ ہمارے بہت بڑے سیاسی لیڈران جب ملنے کے لیے گئے ان سے زیارت میں تو قائد اعظم محمد جناح نے فاطمہ جناح سے کہا پتہ ہے یہ لوگ کیوں آئے، یہ دیکھنے آئے کہ میری کتنی سان سے بات۔ 25 دسمبر صرف ایک کیلنڈر کی تاریخ یا پھر اس عظیم الشان خواب کی تعبیر کا دن جو ایک دبلے پتلے شخص نے لندن کی ٹھنڈی سڑکوں سے لے کر دلی کی گرم میدان تک دیکھا تھا۔ آج ہم چھٹی مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں اور سٹیٹس لگاتے ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی اس وجود کو محسوس کیا جس نے ہمیں ایک پہچان دی؟ قائد اعظم محمد علی جناح ایک بہت بڑے پولیٹیکل تھنکر تھے، بہت بڑے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، بہت بڑے کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے، ایک نیشنلسٹ تھے ان دا ٹرو سینس آف دا ورڈ، اور راشنلسٹ تھے۔ یعنی انہوں نے اس ہندوستان میں جہاں طالع آزمائی اور لوگوں کے مذہبی جذبات کو برانگیختہ کر کے کچھ سیاسی مفادات حاصل کرنے کا ایک رواج چل رہا تھا، یا بائفرکیشن تھی ہندو اور مسلمان کے اندر بہت زیادہ، اور اس ڈیوائڈ اینڈ رول کو ہوا دے رہے تھے برٹش بہت تیزی سے۔ جناح صاحب نے وہاں آ کے بالکل ایک مختلف انداز اپنایا سیاست کرنے کا، اور وہ تھا اقلیت پر، ریئل پولیٹک پہ مبنی، بہت میرٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور سیاسی سمجھ بوجھ، تدبر، فراست، اور لوگوں کو جذباتی طور پہ برانگیختہ کرنے کے بجائے، پرووک کرنے کی بجائے، ان کے جذبات کو کیش ان کروانے کی بجائے انہیں عقل و شعور دے کے کانسٹیٹیوشنل مائلیج حاصل کرنے کی ایک سیاست کا جو طریقہ تھا وہ جناح صاحب نے اپنایا۔ لوگ کہتے ہیں پاکستان اتفاق سے بن گیا، نہیں، اس مٹی کے نصیب میں آزادی لکھنے کے لیے جناح نے اپنی صحت تک قربان کر دی۔ Let me make it very clear to you, and leave no doubt, that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. And anyone who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan. Without a state language, no nation can remain tied up solidly together and prosper. Look at the history. Every government has got to have some state language. Therefore, so far as the state language is concerned, Pakistan's state language shall be Urdu. وہ شخص جو انگلش بولتا تھا، ویسٹرن کپڑے پہنتا تھا، مگر اس کا دل ان غریب مسلمانوں کے لیے دھڑکتا تھا جو سردیوں میں غلامی کی زنجیروں میں جگڑے ہوئے تھے۔ سوچئے کیا گزری ہوگی ان ماؤں پر جنہوں نے اپنے بچے راستے میں کھو دیے، کیا بیتی ہوگی ان جوانوں پر جنہوں نے لاشوں سے بھری ٹرینوں کو دیکھا ہوگا۔ اس میں مجھے ابوالکلام آزاد یاد آتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ ابوالکلام آزاد یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان بن گیا، جو ادھر چلے گئے وہ اپنے ایمان کو روئیں گے، جو ادھر رہ گئے اپنی جان کو روئیں گے۔ عرض کیا کہ دو مواقع پہ وہ زار و قطار روئے ہیں۔ ایک تو رتی جناح جب وہ آ رہے تھے تو رتی جناح کی قبر پہ گئے، کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ واپس شاید وہ نہ آ سکیں کبھی دوبارہ اس وقت، اور دوسرا جب انہوں نے یہ دورہ کیا اور دیکھا لوگوں کو انتہائی قسم پرسی میں، اور جو سارے واقعات بیان کیے گئے اس قتل و غارت کے، بہت بڑا المیہ تھا۔ اس المیہ کو تو اگر آپ سوچنے بیٹھے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جناح صاحب تو ایک بڑے سینسٹیو آدمی تھے، اور اس پہ وہ روئے بہت شدید۔ یہ سب اس لیے تھا کہ 25 دسمبر کو پیدا ہونے والا وہ جناح ہمیں ایک ایسی جگہ دے سکے گا جہاں کوئی ہماری اذان سے نہیں ڈرے گا اور نہ ہماری پہچان سے۔ آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے، اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے، مذہبی معنوں میں نہیں، کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے۔ مگر آج
थोड़ा रुक कर सोचिए, क्या ये वही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब जिन्ना ने देखा था? जिन्ना ने कहा था यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन। आज हम कहाँ खड़े हैं? हम फिरकों में बट गए, हम ज़बानों में बट गए, हम सियासत के नाम पर एक दूसरे का गिरबान पकड़ने लगे। वो जिन्ना जो कानून का एहतराम करता था, आज अगर हमारी अदालतों और कचहरियों को देखता तो क्या कहता? मैं क्या बताऊँ यार। सरफराज चौधरी कहते हैं कि इसको ले जाओ, इसकी तरीके से तफ्तीश करो। लैपटॉप के पासवर्ड, मैंने जीमेल के पासवर्ड, मैंने एक चीज नहीं छोड़ी। जितने ऑफिसर्स थे वहां पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे डक्की भाई ने हमें ये चीज नहीं थी दी, इसलिए हमने मारा है। तफ्तीश के अंदर इस जगह कोऑपरेट नहीं था कर रहा, इसलिए हमने मारा है। मुझे एक बंदा आके दिखा दे यार। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया मैंने, पहले 23 मिनट के अंदर उनको सब कुछ दिया। वो शख्स जिसने कहा था करप्शन एक जहर है, मगर आज वो हमारी रिश्वतखोरी देखता तो उसकी रूह भी काम जाती। हमने गोरों से अपना मुल्क तो आजाद कर लिया, मगर क्या हम वाकई आजाद हैं या गोरों के गुलाम बन के रह गए? एक लम्हा यहां पर थोड़ा रुक कर सोचिए। ये वही कायदे आजम है जिन्होंने मुल्क बनाया, मगर मुल्क ने उन्हें क्या दिया? 11 सितंबर 1948, कराची की एक खामोश शाम, पाकिस्तान का बानी तन्हा, बीमार और बेआसरा। जब कायदे आजम की तबीयत बिगड़ी तो मुल्क के पास उनके लिए एक ठीक एम्बुलेंस तक नहीं थी। वो शख्स जो पूरी कौम को खड़ा कर गया, खुद एक खराब एम्बुलेंस में घंटों सड़क पर फंसा रहा। सोचिए, जिस इंसान ने लाखों के लिए घर बनाए, वो इंसान सड़क पर मर गया। क्या ये सिर्फ मौत थी या इस कौम की पहली नाशुक्री? जिस मुल्क ने अपने मोहसिन को उसकी आखिरी वक्त में तन्हा छोड़ दिया, वो मुल्क अगर आज 2 हिस्सों में बटा हुआ है तो शायद ये कोई इत्तेफाक नहीं। 25 दिसंबर को मज़ार कायद पर फूल चढ़ाना आसान है, मगर कायदे आज़म के असूलों पर चलना मुश्किल है। हमने जिन्ना को सिर्फ नोट की तस्वीर बना दिया है, उनके पैगाम को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। आज का पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक वो जो महलों में है और एक वो जिनको 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिलती। क्या यही था वो पाकिस्तान का तस्वर? हमें जो दुख दिया गया है उसका मिसाल तारीख में नहीं मिलता, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। उस लिया ख़वातीन ने, उन्होंने ये बात कही कि उनके जिस्म से कोई ऐसा जहरीला मवाद रिस रहा था, नाफ से, गर्दन से, कहीं से। तो काजी फजलुल्लाह की सरबराही में एक कमीशन भी बना, लेकिन उस कमीशन ने जो रिपोर्ट तैयार की वो आज तक मंजर आम पर नहीं है। कायदे आज़म का तैयारा जो है वो मलीर में उतरेगा। जब वो एम्बुलेंस मलीर कैंट पहुंच गई, एम्बुलेंस को इतला दी गई कि वो मलीर कैंट नहीं उतर रहे, जहाँ मारीपुर जो पेट्रोल खत्म हो गया और वो फातिमा जना उनको पंखे से जलती रही मक्खियाँ, उनके ऊपर कायदे आज़म का इंतकाल हो। 43 में कायदे आज़म को इतला मिली होगी किसी तरह के लाहौर में एक इतनी अच्छी प्रॉपर्टी जो है वो फॉर सेल मौजूद है। उन्होंने काजी ईसा से कहा, जो हमारे जस्टिस फाइज ईसा के वालिद थे, उन्होंने एक ब्लैंक चेक काजी ईसा को दिया। मुझे एयरफोर्स के एक हमारे बहुत सीनियर आदमी ने बताया था, काफ़ी दिन पहले की बात है, अब तो वो शायद इंतकाल हो गया उनका, कि ये तय हुआ था कि कायद आज़म का तैयारा जो है वो मलीर में उतरेगा। मलीर कैंट में उस वक्त एक एयरबेस होती थी जो अब ख़त्म हो गई है, तो वो मलीर एयरबेस पे उतरेगा। तो वो जो भी उनको कॉन्फिडेंशियल इंतजामात किए गए थे, एम्बुलेंस वगैरह भेजी गई थी, वो मलीर कैंट भेजी गई। जब वो एम्बुलेंस मलीर कैंट पहुंच गई, अब आपको पता है कि उस ज़माने में टेलीफोन वगैरह इतना होते ही नहीं थे, मतलब तो वो पता नहीं किस तरह से फिर उसको एम्बुलेंस को इत्तला दी गई कि वो मलीर कैंट नहीं उतर रहे, आप जाएँ मारीपुर। तो वो वहाँ से मलीर कैंट से मारीपुर गया। दोस्तों, ये वीडियो किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं है, बल्कि हमें आईना दिखाने के लिए है। पाकिस्तान कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम वाकई में कायदे आज़म से मोहब्बत करते हैं तो याद रखिए, कायदे आज़म को सिर्फ और सिर्फ 25 दिसंबर को याद मत कीजिए, बल्कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में भी जिंदा रखें। अगली बार आप जब पाकिस्तान जिंदाबाद कहें तो ये ज़रूर सोचिए कि आपने पाकिस्तान को जिंदा रखने के लिए क्या किरदार अदा किया। जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान को जिंदा रखने के लिए कोई भी किरदार अदा किया है,
वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं उन तमाम लोगों का नाम मेंशन करके अगली वीडियो में डालूंगा। हमें यही लगता है कि अगर पाकिस्तान को ज़िंदा रखना है तो हमें कायद-ए-आज़म की असूलों को अपनी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर सकता है। इंशाअल्लाह एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।